So, on today, at first a small visualization program is there. ഒരു ചെറിയ visualization ഉണ്ട്. One of my friend is working in Dubai as the principal of one reputed school. He has discussed with me. Huh? 1 minute. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Okay. Today a small visualization program is there. So one of my friend is working in Dubai as a principal of a reputed school. He has informed me for the next coming academic year, 3 vacancies will be reported in the school as a Montessori directors. So your trainees can apply and they'll be selected if they are okay. What's your opinion? The salary will be getting 50 or 50 plus, 60 plus, I think. That is one. Next one, the principal of this Silver Mount International School, also my friend, he has informed me 2 vacancies will be reported next academic year, and so your students will be considered. So your students can apply for this vacancy. So I'm asking this question. Now we have 44 members as trainees at our Droxford for this academic year, and you should think about yourself, how many of you are confident for applying these posts? And if you are not confident, what's your problem and what is your main threat? So many threats will be there, and you'll be counting lot of limitations and problems. We don't discuss all those things, but what is the main threat? What is the main constraint, main barrier, main obstacle for these for applying to this post? That is my question. Okay, for the main barrier, main constraint, main obstacle, okay, main disturbance, what is the main problem? That you have to visualize about yourself for 2 minutes. After this visualization, you have to report your name and your problem. You have to report your problem. Okay. Actually, within 3 or 4 months, we are going to finish this course training program. So now, after 3 or 4 months, you all will be in front of the interview board and different schools you have to join. So we have to what you can say, solve, and we have to finish, or at first we have to find out and then solve it all the blocks for your career exposure or for your career. Okay, so you can share with me, and after the visualization, 2-minute visualization, you have to tell your name and tell me what's your problem. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2 ജോബ് സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ദുബായിലുള്ള സ്കൂളാണ്, രണ്ടാമത്തേത് നാട്ടിലുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂളാണ്. അവിടെ 3 പോസ്റ്റുകൾ വീതം ഓരോ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ജോബ് കിട്ടാൻ
നമ്മുടെ ട്രെയിനീസിനെ, ഓക്സ്ഫോർഡ് ട്രെയിനീസിനെ പരിഗണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ജോബ് കിട്ടാൻ പ്രയാസകരമായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പറയേണ്ടത്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ജോബിന് പോകാൻ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനൊരു തടസ്സമുണ്ട്. ആ തടസ്സമാണ് നിങ്ങളുടെ പേര് സഹിതം പറയേണ്ടത്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ 2 minute visualization. Okay, start visualization. Your pen, you can write. Pen. You can write at your page. Okay, time is over and you can start one by one. പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോ ആളുടെ പേര് പറയുക. അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സമാണ് പറയേണ്ടത്. പറഞ്ഞോളൂ. സ്റ്റാർട്ട്. ഇവിടുന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പേര് പറയുക. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ കാര്യം പറയുക. ഹലോ സർ. യെസ്, പേര് പറയൂ. ഹലോ. യെസ് ഞാൻ നസീബ ഷാനവാസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഇപ്പോ. കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല, അതേ ഉള്ളൂ. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞോളൂ. മുർഷിദ. സർ, എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്, ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ആള്. ജുവൈരിയ. Sir, I have confidence to do this job. Yes. But, I am little worried to receive the opportunity because I have no experience till now. If I get an experience, I will surely try. Okay, lack of experience. Juvairia, lack of experience. Next one. Sir. Yes, പറഞ്ഞോളൂ. ഷാന നസ്രീൻ. യെസ്. എനിക്കും ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്ന വിഷയം നമ്മള് കുട്ടികളല്ലേ ടീച്ച് ചെയ്യണത്. ഓക്കെ, ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോബ്ലം. അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണല്ലോ, ആ ഒരു ഇതുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. പറഞ്ഞോളൂ. സ്നേഹ. Actually, I am also eagerly waiting for apply and to get a job, especially in Dubai. Okay. But my threat is only about my communication skill and lack of experience. But if I am getting a chance, I am ready to apply that job. Okay, communication skill. Okay, and lack of experience. Sneha Suresh. Next one. പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും പറയണം, വിട്ടുപോകരുത്. Sir.
ആരാ? ഷബ്നം. ഓക്കെ, ജിഷ. ഷബ്നം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. Sir, I don't think I have such a barrier, but I just want to improve English fluency. English fluency. Okay, she doesn't have that much barrier, but she wants to improve the fluency. Okay, Chisha. സർ, Yes. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം. Communication skill. Chisha, Chisha, communication skill. Chisha. Okay, next one. പറഞ്ഞോളൂ. ഹലോ സർ. യെസ്. മോസിന സർ. മോസിന കൊപ്പം. യാ സർ. മോസിന ഫ്രം കൊപ്പം. ഓക്കെ, ടെൽ മീ. The same thing, sir. I don't have experience in this field. Experience. Okay. Yes, sir. Lack of experience. Next one. Yes, sir. Next one. Hello, sir. Hello, sir. Yes. പേര് പറയൂ. ഹസീന. ഹസീന. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. സർ, എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. Language problem. Okay. Next one. സർ, ഷഹാന. ഷഹാന ഷൈജു. ഓക്കെ, പറയൂ. കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. Lack of confidence. Okay. Next one. പേര് പറയൂ. സൽവ. ഓക്കെ. Language problem. Okay. Next one. പേര് പറയൂ. ആ, നസീബ മുനീബ്. നസീബ മുനീബ് കൊടുക്. ഓക്കെ. ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. Lack of experience. Okay, next one. ഹലോ സർ, നിഷാന. നിഷാന. ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമുണ്ട്, പിന്നെ ലാംഗ്വേജ്, പിന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ. എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ. Sir, Nisha. നിഷ. Yes. പറയൂ. Language പ്രശ്നമുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ കുറവ്. ഓക്കെ, ലാംഗ്വേജ് പ്രശ്നമുണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഇതുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അബീറ. ഓക്കെ. എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല സർ. പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. ക്വാളിഫിക്കേഷന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, അല്ലാതെ വേറെ ഇന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും. സീറോ ബാരിയർ. സീറോ. അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാനും റെഡിയാണ്. ഓക്കെ, സീറോ. No constraints. Okay, next one. നസീഹത്ത്. പറയൂ. ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം. Language problem. Next one. സർ. Yes. സർ, സാജിദ. സാജിദ. യെസ് സർ. സർ, ചെറിയ കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും കോൺഫിഡൻസ് കുറവ്. Okay, for handling small children, no confidence. Lack of confidence for handling small children. Okay. Next one. സർ, ഫാത്തിമ സർ. ഫാത്തിമ. ഇല്ല, ഫാത്തിമ സുഹ്റ. ഫാത്തിമ സൂറ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നം. Language problem. Okay. Next one. Sir, Shahruban. Oh, thank you. Hearty welcome. ഷഹർബാൻ, മോസിന കൊപ്പം. സാഫിദ ഉണ്ടോ? സാഫിദ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹലോ. ആ, ഈ മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഹാർട്ടി വെൽക്കം ടു അവർ ഡ്രോക്സ്ഫോർഡ് ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, മോസിന, താങ്ക് യു സർ. ഷഹർബാൻ ആൻഡ് സാഫിദ ഓൾസോ. ഓക്കെ, ഷഹർബാൻ പറയൂ. ന്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ന്യൂ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, റെഡിയാവും. നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ആൾ പറയൂ.
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞൊക്കെ മനസ്സിലായോ? ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ ഷാർബാൻ? ഫുള്ളായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല, കുറച്ചൊക്കെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. അടുത്ത ആൾ വരും. ഹലോ. യെസ്, പറയൂ. എനിക്ക് കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ കണക്ഷന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആരാണിത്? പേര് പറയൂ. സാഫിദ. ഗുഡ് സാഫിദ. ഓക്കെ, സാഫിദ. അപ്പോ സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ജോബിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ തയ്യാറുണ്ടോ? എന്താണ് തടസ്സം? മെയിൻ തടസ്സമായിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നതാണ്? ജോലി കിട്ടാതിരിക്കാൻ തടസ്സമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? തടസ്സം കുറെ ആളെ ഞാൻ കേട്ടു. അതുപോലെ എനിക്കും ചെറിയ ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. വെരി ഗുഡ്, വെൽ ഡൺ. ഓക്കെ, വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോവാനുള്ള മനസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ്. ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചാൻസ് ആയിട്ട് കാണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാഫിദ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം അല്ലേ? ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത ആള് പറയൂ. ഇനി ആരാ പറയണ്ടോ? യെസ്, പറയൂ, പേര് പറയൂ. സിൻസിയ, പറഞ്ഞോളൂ. ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. സഫ്രീന, പറഞ്ഞോളൂ. ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം. സഫ്രീന, ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഷിഫാന ഫിറോസ് പറയൂ. സർ, എനിക്ക് ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആണ്. പക്ഷെ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ലാംഗ്വേജ് എന്താ ചോദിക്കുക, എങ്ങനെ പറയാ, ആ ഒരു പേടി. എന്താ ചോദിക്കുക, അങ്ങനെ പറയാ, ആ ഒരു പേടി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഷിഫാന ഫിറോസ്, ലാംഗ്വേജ് പ്രോബ്ലം. ഷിഫാനത്ത് പാടത്താണോ? കേൾക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഐഫോൺ കാണുന്നുണ്ട്. ഹിബ ഷബീർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ? സുധർമ്മ, പറയൂ. ലാംഗ്വേജിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആരാണ് പറയുന്നത്? സുധർമ്മ, ഗുഡ്. പിന്നെ ആരാണ്? അഹ്സന. ഓക്കെ, അഹ്സന. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നില്ല. ഗുഡ്. പിന്നെ as far as എനിക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ certificate, only the problem of certificate, that's all. Ahsana, okay. Thank you. Okay. Right. Okay, next one. അടുത്ത ആള്. ഹലോ. യെസ്, പേര് പറയൂ. തെസ്നി പറയൂ. ലാംഗ്വേജ് ആണ് പ്രശ്നം അല്ലേ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? പറയാതെ പോയാൽ നമ്മൾ പിടിക്കട്ടെ, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പിടിക്കുകയും അപ്പോൾ അത് വലിയ പ്രശ്നമാവും. പറഞ്ഞോളൂ. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഓക്കെ, how many students? 26 they have reported the problems. Sure. Okay, 31 participants, but participants means 28, but 3 students are pending, I think. ഹിബ വന്നിട്ടില്ല. ഹിബ പോയോ? ഷാഹിന, Yes, sir. പറയൂ, പ്രോബ്ലം പറയൂ.
സർ ഞാൻ എനിക്കിപ്പോഴാണ് കണക്ട് ആയതല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ജോബിന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പോകാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണോ? റെഡി അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം? ജോബ് കിട്ടാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താണ്? അതിനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല സർ. കോൺഫിഡൻസ്, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, സോ നൗ വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് യുവർ പ്രോബ്ലംസ് ഹിയർ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ അതാരാ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല തോന്നുന്നു. ആരാണ്? പേര് പറയൂ. ഹിബയാണ്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, പറയൂ പറയൂ. ഹിബ. I have confidence but lack of experience. ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹിബ ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക? മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ആരും മ്യൂട്ട് ഒഴിവാക്കരുത്. സൗണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ട്. അതെ അത് ഇവിടെ ആരും ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹലോ, യെസ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിയാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും നല്ലൊരു കരിയറിലേക്ക് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ മോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഡ്രോക്സ്ഫോർഡ് ഏറ്റെടുത്ത ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസ്ട്രെയിൻ ചോദിക്കുന്നത് വളരെ സിൻസിയറായിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്കൽറ്റീസും നിങ്ങൾക്ക് മേൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലസ്റ്ററുകളായി ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഇൻചാർജ് നൽകി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് മാർച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങളൊരു നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് സ്കൂളിലേക്ക് ജോലിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ കൂടി നമ്മോട് സഹകരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ കോൺഫിഡൻസ് കുറഞ്ഞവർ കോൺഫിഡൻസ് ബിൽഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് അതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പരിപാടികൾ, ലാംഗ്വേജ് ഫ്ലുവൻസി ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മാർഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ 3-4 മന്ത്സ് വളരെ ഒക്ടോബർ ഗോയിങ് ടു ബി ഫിനിഷ് നൗ. നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്ര മാസമുണ്ട്? 4 മാസം. നവംബർ ഡിസംബർ ജാനുവരി ഫെബ്രുവരി 4 മാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 4 മാസം 4 മന്ത്സ് നമ്മൾ ഒരു ടീമായിട്ട് ഡ്രോക്സ്ഫോർഡ് ഫാക്കൽറ്റീസും നിങ്ങളും കൂടി നന്നായി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ജോബ് കിട്ടുക എന്നതല്ല നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാലറിയിൽ ഒരു ജോബ് ലഭിക്കുക. നമുക്ക് മിനിമം വിത്തിൻ 2 or 3 മന്ത്സ് കൊണ്ട് നിങ്ങളിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പണം മുതലാവുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റായി മാറുക എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. സോ ഒരു കരിയർ എക്സ്പോഷർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ യുവർ ബാരിയർ. നിങ്ങളുടെ ബാരിയർ ഒന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യണം. പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസ്ട്രെയിൻ എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ തടസ്സം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ തടസ്സം നീങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പണിയെടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോണ്ടസോറിയിലെ ചാപ്റ്റർ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മോണ്ടസോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മോണ്ടസോറി എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ്, തിയറികളാണ് ഇതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മോണ്ടസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു നൂതനമായ പഠന രീതിയാണ്. അത് ഒരു എന്താ പറയുക, പഠനം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല എങ്കിലും കുട്ടികളിലൂടെ കഴിവുകൾ, അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടെത്തി അവർക്ക് അവരെ തന്നെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മോണ്ടസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മോണ്ടസോറി മെത്തേഡിൽ സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ മോണ്ടസോറി മെത്തേഡ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ 2 എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട എയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേത് ഇൻറ്റേർണൽ എയ്ഡ്സ്, രണ്ടാമത്തേത് എക്സ്റ്റേണൽ എയ്ഡ്സ്. ഓക്കെ, ഷർബാൻ എന്താ ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമോ? ഷർബാന് ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷർബാൻ പോയാ? ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. മൂസിന പറയും ഇന്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കൊപ്പ മൂസിന. ഇന്റേണൽ മീൻസ് അകത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പുറത്തുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റേണൽ എയ്ഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ട, കുട്ടിയുടെ അകത്തുണ്ടായിരിക്കേണ്ട എയ്ഡ്സ് ആണ്. എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള എയ്ഡ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റേണൽ എയ്ഡ്സ് 2 എണ്ണമാണുള്ളത്. ഒന്ന് സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്, 2 അബ്സോർബൻ്റ് മൈൻഡ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആരും വെറി ആവേണ്ടതില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇനി പുറത്ത് കുട്ടിക്ക് മോണ്ടസോറി മെത്തേഡിൽ കുട്ടി വളർന്ന് പരിശീലിക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്ന്, മോണ്ടസോറി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ സംവിധാനിച്ചിരിക്കുന്ന മോണ്ടസോറി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് വേണം. രണ്ടാമത്തേത് കുട്ടിക്ക് ഫ്രീഡം വേണം. എന്താ വേണ്ടത്? ഫ്രീഡം വേണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ എയ്ഡ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റാണ് സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് കുട്ടികൾ ചില കാര്യങ്ങളോട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും, ആകൃഷ്ടരായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഇത് ഈ സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്നുള്ള ടേം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്, ആദ്യമായി ഈ വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡച്ച് ബയോളജിസ്റ്റ്. എന്താ ബയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാല്? ബയോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞാരാ? ബയോളജി എന്താ? ജീവശാസ്ത്രം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ജീവശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ് ആണ്. ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യമായിട്ട് ഈ സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കണ്ടെത്തിയത് ഇൻസെക്റ്റിലാണ്. എന്താ ഇൻസെക്റ്റ് പറഞ്ഞാല്? ഇൻസെക്ട് പ്രാണി. ഇൻസെക്ട് പ്രാണി. അപ്പൊ അതില് ബട്ടർഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പൂമ്പാറ്റ അല്ലേ? പിന്നെ ഈ കാറ്റർപില്ലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പൂമ്പാറ്റയുടെ മുമ്പുണ്ടാകുന്ന രൂപം, പൂമ്പാറ്റ ആവുന്നതിന് മുമ്പുള്ള, അതിനെന്താ പറയാ മലയാളത്തിൽ? എനിക്കറിയില്ല, എന്താ പറയാ? പ്യൂപ്പ. പ്യൂപ്പ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ബട്ടർഫ്ലൈ മുട്ടയിടുന്നത് മരത്തിന്റെ ട്രങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ തടിയാണ്. ഈ മരത്തിന്റെ തടിയും അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്ന ജംഗ്ഷനിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്. എന്താ അവിടെ മുട്ടയിടാൻ കാരണം? അത് പൂമ്പാറ്റയോട് ചോദിക്കണം അല്ലേ? സേഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, പൂമ്പാറ്റയോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അവിടെ പൂമ്പാറ്റ മുട്ടയിടാൻ കാരണം അവിടെ മുട്ട സേഫ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടുന്ന് ആ മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ്
പിന്നീട് ഈ പ്യൂപ്പകൾ അവിടെയല്ല ഇരിക്കുന്നത്. പ്യൂപ്പകൾ സെൻസിറ്റീവ് ടു ലൈറ്റ് ആണ്. പ്യൂപ്പകൾക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ലൈറ്റ്. കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ദേ ആർ സെൻസിറ്റീവ് ടുവാർഡ്സ് ലൈറ്റ്. പ്രകാശത്തോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് പ്യൂപ്പകൾക്ക്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്യൂപ്പകൾക്ക് പ്രകാശത്തോട് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ കാരണം? പ്യൂപ്പകളുടെ ഭക്ഷണം എന്താ? പ്യൂപ്പകൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടത് ടെൻഡർ ലീവ്സ് ആണ്. ടെൻഡർ ലീവ്സ്, ഏറ്റവും എന്താണ്, തളിരുള്ള ഇലകൾ. തളിരുള്ള ഇലകൾ എവിടെ ഉണ്ടാവുക? മരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും റൂട്ടിലുണ്ടാവുക, അതോ മിഡിലുണ്ടാവുക, ഏറ്റവും ടോപ്പിലുണ്ടാവുക? ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് ടെൻഡർ ലീവ്സ് ഉണ്ടാവുക. ആ ടെൻഡർ ലീവ്സ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് പ്യൂപ്പകൾ പോകുന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ? പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ പ്യൂപ്പ പിന്നീട് ബട്ടർഫ്ലൈ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ദ സൗണ്ട്. പിന്നീട് ഹലോ, അല്ലല്ലോ, പിന്നെ വീണ്ടും വന്നു. ഹലോ ഹലോ. ഓക്കെ സർ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞ, നമ്മുടെ ടെൻഡർ ലീവ്സ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ ആകുന്നതോട് കൂടി പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഏതിൻ്റെ? ടെൻഡർ ലീവ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സ്വാഭാവികമായിട്ട് they are not sensitive to light. പ്രകാശത്തോട് സെൻസിറ്റീവ് അല്ല. അപ്പോൾ ടെൻഡർ ലീവ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ത്, ഈ കാറ്റർപില്ലേഴ്സ് they were sensitive towards light. ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യരും ഇതുപോലെ പല സംഗതികളോടും എന്തായിരിക്കും, സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ ഈ കാര്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ആദ്യമായിട്ട് സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? ആദ്യമായി അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തത് ഏത് ജീവികളിലാണ്? എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടെത്തിയത്? ഇത് മനസ്സിലായോ? ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ്. ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ് ഡച്ച് ബയോളജിസ്റ്റാണ്. അവരുടെ പേര് ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ്. എഴുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ക്ലിയർ അല്ല. ക്ലിയർ അല്ല, ഇപ്പോഴും ക്ലിയർ അല്ല. ശരിയായി, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ. ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ് ആണ് ബയോളജിസ്റ്റ് പേര്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവരിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ആര് ഈ പദം കടമെടുക്കുന്നത്? ഡോക്ടർ മറിയ മോണ്ടിസോറി എന്ന് പറയുന്ന മോണ്ടിസോറി ഫൗണ്ടർ, മോണ്ടിസോറി കൊണ്ടുവന്ന അവർ ഈ പദം കടമെടുക്കുന്നത് ഈ ഹ്യൂഗോ ഡി വാരിസ് എന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് എന്നുള്ളത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എസ്സേ ആണ്. എല്ലാ കുട്ടികളും മനോഹരമായിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ്. കാരണം എന്താ? മനസ്സിലാവാൻ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. 20 മാർക്സിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ്. ഇനി 6 സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. 6 സെൻസിറ്റീവ് പീരിയഡ്സ് ആണ് കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ ബോർഡിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. സെൻസിറ്റിവിറ്റി ടു ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രായം 1 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ് വരെയാണ്. 1-2 വയസ്സ്. 1-2 വയസ്സ്. അപ്പൊ ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓർഡർ ആയിട്ട് കാണാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഓർഡർ ആയിട്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരേ സ്ഥലത്തുണ്ടാവാനാണ് കുട്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഒരു വസ്തു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് വെക്കാനാണ് കുട്ടി താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഡിസോർഡർ ആണ്. കുട്ടിയുടെ ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമാണ്. മനസ്സിലായാലോ? 1 വയസ്സ് മുതൽ 2 വയസ്സ്. ഈ 1-2 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഓർഡർ. അതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് മറിയ മോണ്ടസോറി, നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ഒരു പാരൻസ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു മദർ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വന്നു. കുറച്ച് സമയം ആ കുട്ടി അവിടെ കളിക്കുകയും ചെയ്തു. കസാടി ബാമ്പിനി എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, മോണ്ടസോറി സ്കൂൾ, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മോണ്ടസോറി സ്കൂളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി കുറച്ച് സമയം അവിടെ കളിച്ച് പിന്നീട് ഈ കുട്ടിയെ അമ്മ എടുത്തപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി കരയാൻ തുടങ്ങി. കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ഉറക്കെ കരയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ കുട്ടി കരഞ്ഞാൽ പിന്നെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റൊരാളെടുക്കും, അങ്ങനെ കൈമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മറിയ മോണ്ടിസോറി എടുത്ത് നോക്കി, എല്ലാവരും കൈമാറി. കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തുന്നില്ല. നിർത്താതിരിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അപ്പോൾ മറിയ മോണ്ടിസോറിക്ക് മനസ്സിലായത്, നേരത്തെ അമ്മ വന്നപ്പോൾ കോട്ട് ധരിച്ചാണ് വന്നിരുന്നത്. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ കോട്ട് കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസോർഡർ സംഭവിച്ചു. അപ്പോൾ മറിയ മോണ്ടിസോറി പറഞ്ഞു, എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് കോട്ട് ധരിക്കുക. അങ്ങനെ കോട്ട് ധരിച്ചു, കുട്ടിയെടുത്ത്, കുട്ടി കരച്ചിൽ നിർത്തിയെന്നാണ്. റൈറ്റ്? ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഒരു പെട്ടെന്ന് ഫന്റാസ്റ്റിക്കായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതുപോലെ വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടുള്ള രൂപം നിങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയും അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാത്ത വിധം അത് അവർ സമ്മതിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളുണ്ടാവും. റൈറ്റ്? ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് എന്ത് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ, ഇതിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്, എല്ലാവരും, ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുന്ന കാര്യം ഓർഡർ ആണ് വേണ്ടത്. ഡിസോർഡർ ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല. ഓർഡർ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർഡറാണ്. ഓർഡർ ഉള്ളവരെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഡിസോർഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കും ഇഷ്ടം ആരെയാണ്? അത് നമുക്കും ഇഷ്ടം എന്തിനെയാണ്? ഓർഡറിനെയാണ്. ബട്ട് ഈ അഡൽട്ടിന്റെ ഓർഡറിനോടുള്ള പ്രണയവും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക്, ആരാ അത് മ്യൂട്ടാക്കും? കുട്ടികൾക്ക് ഓർഡറിനോടുള്ള ഇഷ്ടവും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റിയ? നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടൈം മാനേജ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാണ് ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ആൻസർ ആയി. അടുത്ത പറയൂ. ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് വരട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി ഡ്രസ്സുകൾ ഷെൽഫിൽ അടുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്.
ആ അടുക്കി വെക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ഹസ്ബൻഡോ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് ഡിസോർഡർ ആക്കിയാൽ യു വോണ്ട് ബി ഹാപ്പി. വളരെ പ്രയാസമുണ്ടാവും, പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിങ് ഓർഡർ? കാണാനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പറഞ്ഞോളൂ. കാണാനൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവും. എന്താണ് ലൈഫിൽ ചിട്ട ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം? വെരി ഗുഡ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. അതാണ് ബേസിക് കാരണം. എന്താണ് നമ്മൾ ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്ലെഷറിന് വേണ്ടിയാണ്, ഒരു ഹാപ്പി, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ബട്ട് കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ഹാപ്പി ആവാൻ വേണ്ടിയാണോ ഓർഡറിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടിക്ക് ഹാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണോ? കുട്ടി ഹാപ്പിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടിയല്ല. വളരെ സീരിയസ് ആയി ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഹാപ്പി മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുള്ളൂ. ബട്ട് കുട്ടിക്ക് ഡിസോർഡർ ആണ് നാം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കുട്ടിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അത് ബാധിക്കും. കുട്ടി ഓർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം, ചൈൽഡ് ഓർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം കുട്ടി ഈ ഓർഡറിലൂടെ കൺസ്ട്രക്ടിങ് ഹിംസെൽഫ് ആണ്. കുട്ടി അതിലൂടെ അവനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടാണ്, ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവായിട്ടാണ് എന്ത് ഈ ഓർഡറിനെ കുട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയുടെ സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ കൃത്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ആ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടർ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുട്ടിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കൃത്യമായിട്ട് ബാധിക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 1-2 വയസ്സുകളിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഓർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ, ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടിക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു പരാജയമുണ്ട്. എന്താണത്? ഓർഡർ അല്ല കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ, ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി കാര്യങ്ങളെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എങ്കിൽ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് 2-3 പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, കുട്ടിക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടിയെ ഓറിയന്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത്, കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പരാജയം സംഭവിക്കും. മൂന്നാമത്തേത്, കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. മെന്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇൻ ഷോർട്ട്, കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും, എപ്പോഴും ഒരു അരക്ഷിത ബോധമായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, സേഫ് അല്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഇപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഏത്? ഓർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾ വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഓർഡർ മാത്രമേ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിസോർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൻ്റെ മുൻവശത്തുള്ള ചപ്പൽസ് എങ്ങനെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ആ വീട്ടിലുള്ള ഓർഡർ എങ്ങനെയാണ് എന്നും. നിങ്ങൾ ഈ ബുദ്ധ ടെമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. അവിടങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ അവരുടെ ചപ്പൽസ് എങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ടെമ്പിളിന് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഓരോ വീടുകളിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ ആ വീട്ടിലെ ഓർഡർ കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വീട്ടിലുള്ള വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആ വീട്ടിലുള്ള ഓർഡർ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലഭിക്കുക. അപ്പോൾ ഒന്ന്, ഇത് ഈ ഓർഡർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ ലഭിക്കില്ല, സെൽഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പരാജയപ്പെടും.
ആ സർ ഓറിയന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടി വേറെ ഏതോ ലോകത്ത്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടില്ലേ, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യെസ്, ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ച്, ഹൗ ഐ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ്. ഓക്കെ, 38,000 രൂപ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണ്ടേ, ഇനി എനിക്ക് ഇതെല്ലാം നേടിയെടുക്കേണ്ടേ എന്നൊക്കെ എന്നെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടേ. അപ്പം അത് ചിന്തിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ പിറകെ പോയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് ഓറിയന്റേഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ സിമിയൻ സാർ, ഓക്കെ. അപ്പം അതാണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അതുപോലെ പിന്നെ മെന്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവില്ല, ഇൻസെക്യൂർ ആയിരിക്കും, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുപോലെ ഇത്രയും നെഗറ്റീവ്സ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആവാം. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കും? മാറ്റിയെടുക്കാൻ പരിഹാരമില്ല, പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ട്രെയിനിങ്ങിലൂടെ കുറെ മാറ്റിയെടുക്കാം. അതാണ് പിന്നെ ചെയ്യാം, എങ്കിലും ഒരു പരിധി ഉണ്ടാവും. യെസ് സർ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ മെന്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ വേൾഡ്, അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കില്ല, അതെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിത്രം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. മനസ്സിലായല്ലോ? മൊത്തം ടോട്ടൽ ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഈ ചുറ്റുപാട്, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഹവായിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ടൊരു പിന്നെ പ്ലാനോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല, ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സെൻസിറ്റീവ് ടുവാർഡ്സ് ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ്. 5 സെൻസുകളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. അത് കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ പിന്നെ 3 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 6 വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ആവാം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ്. ഓക്കെ, ലേണിംഗ് ത്രൂ 5 സെൻസസ്. ഫോൺ